السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا، اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہر پل غیر محفوظ ہے 100%۔ بارش کے موسم میں وقت کا بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ بجلی کے آلات میں احتیاط کریں، اور ہر پل غیر محفوظ بھی ہیں، ہر پل یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ کہیں کرنٹ لگ جائے، کہیں پانی سے کیچڑ سے پھسل جائے، کہیں کسی چیز سے الجھ جائیں، کہیں کوئی چیز ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے، ہر پل غیر محفوظ ہے اور ہر پل یاد دہانی کے محتاج ہے۔ آج صبح میں ملاقاتوں کے لیے بیٹھا تو ٹو آ رہی تھی مسلسل، کہیں سے آ رہی، کہاں سے آ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے ساتھ جو سیٹ پڑا ہے اس کا ریسیور ہٹا ہوا ہے۔ جب میں نے اس کا ریسیور رکھا اوپر تو ٹوٹو ختم ہو گئی۔ یہ یاد دہانی تھی کہ کوئی ہے غلطی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھا تو گاڑی تو پہلے تو چپ رہی، اس کے بعد اس نے آواز دی کہ بیلٹ باندھ لے۔ پہلے مجھے یاد دہانی کرائی، اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ زندگی میں یاد دہانی کتنی ضروری ہے، اور کہنے لگے کہ تم بیلٹ باندھ لے، تیری حفاظت اسی میں ہے۔ ہم ہر وقت غیر محفوظ ہیں۔ لقمہ کھایا، وہ لقمہ خوراک کی نالی میں گیا، سانس بند ہو گیا وہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تھا والد صاحب کو، کہا بس مچھلی کھائی تھی تو مچھلی کا کانٹا اٹک گیا تھا، اور پھر وہ کانٹا موت کا ذریعہ بن گیا۔ ہم غیر محفوظ بھی ہیں اور ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ اپنی حفاظت کیسے کریں؟ اپنی حفاظت کیسے کریں؟ موبائل بتاتا ہے کہ آپ کے اتنی کیلوریز، اتنا نظام، آپ کے چربی، آپ کا فلاں۔ ہمیں یاد دہانی ایک چاہیے، اور اگر یاد دہانی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہماری زندگی میں تو ہم اندھیروں میں چلے جائیں گے۔ میرے حضور عرشوں پہ تشریف لے گئے معراج پہ، اپنی اسی پاکیزہ مقدس جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے نماز کا ہدیہ دیا، نماز کا تحفہ دیا۔ محبوب جب آتا ہے تو اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ نماز کے تحفے کے بعد آپ کے حضور نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ سب نے سن لیا، سب ماننے والے تھے۔ آمنا وصدقنا، حضور آپ نے جو فرمایا سچ ہے اور حقیقت ہے، بس۔ فرمایا نہیں، اس کی یاد دہانی ہونی چاہیے۔ اور پھر نماز کی یاد دہانی کے لیے اذان کا سلسلہ شروع کیا۔ یاد دہانی ہونی چاہیے۔ کیسے یاد دہانی ہو؟ اس کی یاد دہانی ہونی چاہیے، اور پھر یاد دہانی کے لیے اذان۔ آج بھی 5 وقت کی اذان ایک پیغام دے رہی ہے، زندگی یاد دہانیوں کے نام ہے۔ یاد دہانی کا نام زندگی ہے۔ دنیا کا کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کو کوئی یاد دہانی کرانے والا ہو، جس کو کوئی سمجھانے والا ہو، جس کو کوئی پکڑنے والا ہو، جس کو بٹھا کے کوئی ترتیب بتانے والا ہو۔ مجھے کتنے بندوں نے کہا، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے اصرار کیا کہ میں نے یہاں شادی کرنی ہے۔ کہا کہ میرے والد تو منجھے ہوئے تھے،
انہوں نے مجھے کیوں نہ سمجھایا؟ آج میں زندگی کی ذلتوں میں چلا گیا ہوں۔ وہ شادی کر کے ابے کی قبر میں جا کے کہتا ہوں، ابا سائیں، والد صاحب، آپ تو مجھے سمجھا دیتے، میری تو الڑ جوانی تھی، میں تو جذبات کا ایک مجسمہ تھا، آپ نے تو زندگی گزار کے سیاہ و سفید اونچ نیچ بہت دیکھی تھی، آپ مجھے سمجھا دیتے ہیں۔ کہا کہ والد کی قبر پہ جا کے روتا ہوں۔ زندگی کا خوش قسمت انسان وہ ہے جسے کوئی سمجھانے والا ہو، اور بڑوں کے ہاں سب سے بڑی سزا اس وقت ملتی ہے جب بڑے سمجھانا چھوڑ کے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ خوش قسمت وہ ہے جس کو ڈانٹ پڑ جائے، جس کو کوئی سمجھانے والا ہو، جس کو پکڑ کے کھینچنے والا ہو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، میرے حبیب انہیں سنبھالیں، انہیں سنبھالیں کہ یہ بچ جائیں، اپنے ذات کو بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن پتھر ہے، یہ زمین کے نیچے سے پتھری کوئلہ نکل رہا ہے، یہ اتنا جلتا ہے کہ کوئی چیز شاید نہ جلے، یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کا ایندھن پتھر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک پتھر کو روتے دیکھا۔ کیوں رو رہا؟ کہا میں نے سنا ہے قیامت کے دن پتھر جلیں گے، انگارے بنیں گے اور نافرمانوں کو جلائیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ تو کرم فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس پتھر کو میں نے معاف کیا، یہ نہیں جلے گا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آئے تو وہ ویسے ہی رو رہا تھا۔ اب کیوں رو رہا؟ اب تو معاف ہو گیا۔ کہا جس رونے سے معافی ہوئی پھر اس کو چھوڑ دو۔ اس رونے کو کیسے چھوڑ؟ زندگی میں کوئی یاد دہانی دینے والا، کوئی یاد دہانی کرانے والا ہو۔ ہمارے ایک پروفیسر ہیں، میں نے لکھا مطالعہ، لفظ ہے مطالعہ، عین ہے اس میں، عین نہیں لکھا، میں نے کھینچ کے مارا تھپڑ مجھے۔ اس دن حویلی میں ان کی تقریر تھی، تو اس کے بعد تقریر میں میں نے ان کہا میرے آج تک مجھے ان کی یہ اصلاح یاد ہے اور میں نے زندگی میں وہ عین نہیں بھولا۔ ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے، یہ راستہ جہنم کو، یہ راستہ جنت کو، یہ راستہ آگ کو، اور یہ راستہ باغ و بہار کو۔ مجھے ایک چیز بتائیں، کتے کا بچہ ہو چھوٹا سا، بالکل معصوم، اور وہ چل رہا ہے اور آگے گڑھا ہے، اس گڑھے میں آگ ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑی، وہ معصوم کو کوئی پتہ نہیں، حکم ہے نماز توڑ، حکم ہے نماز توڑ، اور اس کتے کے بچے کو اب اس آنکھ سے بچا۔ اور اگر وہ چھوٹا سا بچہ، وہ گلر، وہ پلا، وہ کتے کا بچہ اگر آگ میں چلا گیا، قیامت کے دن تجھے یہ نماز نہیں بچائے گی، پوچھ ہوگی اور سخت پوچھ ہوگی۔ گھر بیٹھا تسبیحاں کر رہا، وظیفے کر رہا، میں نے کون سا وظیفے اور تسبیحوں کا انکار کیا، میں تو خود ہی بتاتا ہوں، لیکن پوری انسانیت کو کون سوچے گا؟ یہ جو آگ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں، کتے کے بچے کے بارے دل میں، کچے کے بچے کے بارے میں دل میں ہمارا یہ احساس ہے، انسان کے بارے میں ہمارا احساس کیا ہونا چاہیے؟ وہ انسان یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، سیکولر، وہ کسی مذہب، مسلک، فرقے، رنگ، نسل کا، وہ انسان ہے، اس کے بارے میں ہمارے دل میں کیا احساس ہونا چاہیے؟ یہ اس وقت ہوگا جب یہ یاد دہانی کی مجالس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس میں رہیں گے، ہمارے دل میں کیا احساس ہوگا؟ یہ آگ میں جائے گا اور آگ میں چلے گا، یا میرے پاس ایک وظیفہ ہے، ایک ٹوٹکا ہے، میں اس کو بتا دوں،
इसका जलती आग, इसका जलता घर, इसका सिसकता सांस, इसकी उलझती राहें, इसके भटकते कदम सुलझ जाएंगे, इसका काम बन जाएगा। याद दहानी एक मुस्तकिल जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है याद दहानी। वालिद औलाद को याद दहानी कराए, मुर्शिद मुरीद को याद दहानी कराए, और मैं खुद याद दहानी का मोहताज हूं। पल पल, सांस सांस, लम्हा लम्हा। अगर हम मुतमईन होके बैठ गए और हमने कहा कि हमारी जिंदगी इसी का नाम है, तो कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। ये तो है दुनिया का राज, दुनिया इसी तरह चलती है। और अगर हमने हर पल अपनी मेहनत की हाथ को मारा, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की इज्जतें, बरकतें और खैरें पाएंगे। आपने एक चीज महसूस नहीं की? मेरे मदीने वाले ने सुबह से लेकर शाम तक किसी पल इंसान को खाली नहीं छोड़ा। खाना खाता है, ठहर जा, याद दहानी कराता हूं तो जी मैं ठहर गया, हुक्म पर मैं ये वजीफा दुआ पढ़। खाने के दरमियान भूल गया था, चलो इंसान है भूल जाता है, ये दुआ पढ़। खाना खा लिया जी, खा लिया, अब ये दुआ पढ़, सदा मिलता रहे। ये दुआ पढ़, सदा मिलता रहे। घर से निकला है, ठहर जा, अभी कदम ना उठा। घर से निकलने की दुआ पढ़, 100 हादसे, 100 बीमारियां, 100 दुश्मन, 100 गढ़े, 100 आग, 100 आतिश, 100 तूफान, तेरी फरिश्ते हिफाजत को आ जाएंगे, किफायत को आ जाएंगे, किफालत को आ जाएंगे, मदद को आ जाएंगे, ठहर जा। हमें मेरे मदीने वाले कमली वाले ने पल पल याद दहानी का एक पैगाम, एक निजाम दिया है। और वो याद दहानी ऐसी ताकतवर है जो हमारे उठे कदम को, हमारी चलती सांसों को और हमारे निजाम को ऐसे संवार दे, बना दे। हम याद दहानी के साथ चलें। अगर कोई हमें याद दहानी करने वाला, कराने वाला है, और फिर उसकी बात को हमने एहसान मंदी के जज्बे से नहीं लिया, एहसान मंदी के जज्बे से नहीं लिया, और उसकी बात को हमने ऐसे फेंक दिया, एक वक्त आएगा याद दहानी कराने वाला पीछे हट जाएगा, और वो दिन हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। वो खतरनाक दिन हो। अंबिया याद दहानी कराने के लिए तशरीफ लाते थे। अंबिया कहते थे कि जिंदगी का मकसद क्या है। अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, क्या तुम समझते हो कि ऐसी जिंदगी बेकार है। लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, ऐसी जिंदगी गुजारना, इसी का नाम जिंदगी है। अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, क्या यह बेकार जिंदगी तुम्हारी जिंदगी है। मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदो, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हें याद दहानी करा रहा हूं, और जो याद दहानी कराता है उसकी कदर भी करना, उसका अदब भी करना। वमा कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही, मेरे बंदो तुमने तो मेरी कदर ही ना की जितना कदर करनी चाहिए थी। हालांकि वल अर्ज़ जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामत, सारी कायनात का सारा निजाम सारी मेरे कब्जे में है क़यामत तक। वस्समावातु मतवियातुम बियमीनिही, तुम्हारे दाएं बाएं जो कुछ कायनात है वो दाएं, यमीन दाएं को कहते हैं। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, ख्याल करना, मेरे अलावा किसी की तरफ ना देखना, मेरी कदरदानी में आगे बढ़ना। एक जिंदगी का सबक है पल पल हमारे लिए। आप महसूस करें, हर नमाज की हर रकत में एक चीज दोहराते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह को ऐसी राहें दिखा जो सच्ची हो और सच्चे लोगों से मिला। कुरान में अल्लाह कहता है कुनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ रहना। किसी ने पूछा हसन बसरी रहमतुल्लाह,
सच्चों से मुराद कौन है? कहा जो सच्चाई की राहें दिखाएं। क्या उनके लिए विलायत का होना जरूरी है? पर मैं सच्चाई की राहें दिखाने वाला एक वक्त आता है अल्लाह उसे सच्चों के साथ कर देता है, और जब सच्चों के साथ हो जाता है वो सच्चे वली होते हैं। इस पैगाम को फैलाएं कि इंसानियत का नफा कैसे हो और इंसानियत का भला कैसे हो। भला, आप ये देखें, आप किसी मरीज के पास गए, उसके पास फूल जरूरी नहीं, पैसे जरूरी नहीं, मिठाई का डब्बा, कोई गिफ्ट हदिया जरूरी नहीं, आपने सिर्फ उसे तसल्ली के दो बोल बोल दिए, कुछ हर्ज नहीं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाएगा, ला बासा तहूरुन, इंशाअल्लाह अल्लाह आपका करम होगा, आप ठीक हो जाएं। हत्ता कि यहां तक हुक्म है कि मरीज के पास ज्यादा वक्त ना बैठे, क्या पता उसकी हालत में, बस आप उसे तसल्ली के दो बोल दिल से देकर, दुआ दे और लेकर आ गए। मेरा अल्लाह कहता है मुझे ये अमल इतना पसंद है कि 70,000 फरिश्तों को हुक्म दिया, लग जाओ इसके लिए दुआ करने में, मेरे बंदे की इसमें खैर खाई चाहिए है, खैर खाई चाहिए इसने मेरे बंदे की। और एक बात बताऊं, मरीज में वजाहत नहीं है कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, पड़ोसी के हकूक में वजाहत नहीं है कि वह मुस्लिम है या गैर मुस्लिम। यहूदी का जनाजा जा रहा था, मेरे हुजूर तशरीफ फरमाते, आप खड़े हो गए, यहूदी के जनाजे के लिए खड़े हो गए। मरीज है, मरीज है। बड़ी पुरानी बात है, मुझे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब थे, डॉक्टर अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह, हमारे मुल्क के वजीर आजम थे, चौधरी मोहम्मद अली उनके बेटे थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, और पाकिस्तान में हजामा अल्लाह ने उनको जरिया बनाया फैलाने को। तो मुझे 2002 में उन्होंने यहां पीछे हजामा किया, 2002 में अचानक उर्दू बाजार में मिले, उन्होंने मेरी किताबें कुछ एक दो पढ़ी थी, मुझसे कहने लगे किस नीयत से रोजाना मुलाकातें करते हैं, फिर वो नीयत का पूरा इस्तेहजार कराया, किस नीयत से कि अल्लाह तेरे बंदों की खैर खाई के लिए बैठा हूं, नंबर 1, नंबर 2 मैं इनकी इयादत की नीयत कर रहा हूं, और नंबर 3 इनको ऐसा खैर का मशवरा दूंगा जिन इनको सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, राहत मिलेगी, मसले हल होंगे। अल्लाह मैं इस नीयत से, बहुत सी नीयतें बताई मुझे, कहने लगे इस नीयत से बैठे, और वो नीयत पहले भी कोई टूटी फूटी थी, और उन्होंने याद दहानी जो कराई ना, याद दहानी, उस याद दहानी ने सबक को मजीद याद करा दिया। भूलने की कोशिश शायद न हो, और मौत भुला सके तो और बात है। कोई ऐसा मोहसिन मिल जाए जो हमें याद दहानी, मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, तुम सब जहन्नम की तरफ जा रहे हो, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के खींच खींच के, मफहूम है, उससे निकाल रहा हूं। कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी तस्बीह, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा टोटका हमारी जिंदगी में जिससे लोगों को राहत मिल जाए, लोगों को नफा मिल जाए। मैं सारा दिन भाग दौड़ में थक जाता हूं, लेकिन जब मुझे लोग मिलते हैं ना कि हमें इस चीज से ये नफा मिला, इससे ये फायदा हुआ, इससे हमारे ये मसले हल हुए, हमारी ये मुश्किलें दूर हुई, एक एहसास होता है कि थकान नहीं है। क्यों? क्यों? अली करमल्लाहु वजहू, और इसी से मिलता जुलता वाकया एक कंबर का है, एक असलम का है। हजरत असलम उमर रज़ी अल्लाह के खादिम थे, उनका नाम था। एक बेवा, उसके बच्चे फिर खाना खा के खेल रहे थे,
دور بیٹھے رہے. خادم نے کہا آقا چلیں. کہا نہیں، میں نے انہیں روتے دیکھا ہے، ہنستا بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ہنستا بندہ جب آتا ہے کہ میری یہ مشکل ٹلی، میری یہ ناکامی دور ہوئی، یہ میرا مسئلہ حل ہوا، ایک راحت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، اور ایک احساس ہوتا ہے کہ انسانیت کو یہ فائدہ ہو گیا. میرے پاس سکھ بہت آتے ہیں، میرے پاس ہندو آتے ہیں، میرے پاس عیسائی کرسچن آتے ہیں، ان کے کام اللہ بنا دیتا ہے اپنے کلام کی برکت سے، اپنے نام کی برکت سے. ایک راحت کا احساس ہوتا ہے، اور ایک احساس ہوتا ہے کہ واہ اللہ تیرے نام میں طاقت ہے، اللہ تیرے نام میں قوت ہے. ایک غیر مسلم کو میں نے کہا آپ ہا میم، میں نے کہا الف با پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے. میں نے کہا اس میں ہا آتا ہے میم آتا ہے. میں نے کہا ہا میم پڑھا کرو. اس کی بہت بڑی مشکل تھی، بہت بڑی پریشانی تھی. وہ ہا میم پڑھنا شروع کر دیا، اس نے ہا میم پڑھنا شروع کر دیا، اور ہا میم پڑھتے پڑھتے اللہ کے نام میں طاقت ہے، اللہ کے نام میں تاثیر ہے، اور اس کا کام بن گیا، اور اس کی مشکل ٹل گئی. اسے کہنے لگا کہ اس کی یہ مشکل ہے، جو مجھے آپ نے بتایا ہے یہ بتا دو. میں کہ بالکل اس کو بتا دو. ایک غیر مسلم تھا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اللہ اکبر پڑھا کر. کہنے لگا ہم اللہ کو یہ کہتے ہیں. میں نے کہا اللہ ہے تو صحیح نا؟ ہاں. میں نے کہا اللہ اکبر پڑھا کر. اس کا کام بن گیا. ابھی سفر میں مانسیرا میں تھا، روحانی منزل پہ گیا. وہاں پھر جمعے کے بعد پھر مظفر آباد، اور مظفر آباد سے نکلتا ہوا وہاں مانسیرا گیا. تو وہاں محفل تھی، مجمع جمع تھا. میں نے راستے میں، ہمارے ساتھ مخلصین تھے، ان کی گاڑیاں تھیں، تو ان کی گاڑیاں بدلی میں، کبھی اس گاڑی میں بیٹھ جاتا، کبھی اس گاڑی میں. سارے رانجا سب کا سانجا، سب کو محبت. میں ان سے پوچھتا تھا آپ بتائیں آپ کو اپنی کے کس عمل، کس وظیفے، کس ٹوٹکے سے، یا آپ کا اپنا کوئی آزمودہ کیا فائدہ ہوا؟ اس سے کہنے لگے کہ آپ نے جو عمل بتایا تھا 3 تسبیح اللہ اکبر کا، میں نے اس سے بڑا عمل کوئی نہیں پایا. پر جو نیت آپ نے بتائی تھی، اگر کوئی اس نیت سے کرے تو. میں نے کہا کون سی نیت میں نے بتائی تھی؟ اللہ اکبر ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، اللہ اکبر. اور تصور یہ ہو کہ میرے حضور نے فرمایا ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، ذبح کرنے کا. اور ذبح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر اس کو تقسیم کیا اس تصور کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، اللہ اکبر. بس ہو گیا، اونٹ ذبح ہو گیا. رب سچا، اس کا وعدہ سچا. رب سچا، اس کا حبیب سچا. رب سچا، جبریل اور وحی سچی. رب سچا، رب کا نام اللہ اکبر سچ. بس اس تصور کے ساتھ. اور آپ کو علم ہے، میں واقعہ پھرتا رہا. میں چھوٹا سا تھا، ایک تایا جی ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ. مجھ سے کہنے کہ نماز میں مسجد میں نہیں آئے تو مجھے بخار تھا، طبیعت خراب. کہا 300 اونٹ ذبح کر دیتا، صدقہ کر دیتا تو ٹھیک ہو جاتا. میں نے دیکھا 300 اونٹ، 300 کوئی بکری کہے، بھیڑ کہے، وہ بھی نہ ہو، کوئی 300 مرغی کہے، کوئی 300 انڈے کہے، ہو جاتے ہیں، لیکن بظاہر تو. میں نے کہا 300. ہاں. تایا جی جو تھے وہ 3 زبانیں بولتے تھے چل چل کے. ایک اردو، ایک رانگڑ تھے، اور ایک جو ہے وہ میواتی بولتے تھے.
3 जबानें, वो मिक्स हो गए थे। तो मुझसे कहने लगे कि ये कर ली, और फिर तरतीब बताई। अल्लाह अकबर जब पढ़ा, एक अल्लाह अकबर पे एक ऊंट सदका हो गया, जबा हो गया, टुकड़े हुए, लोगों को तकसीम कर, इस तस्वर के साथ कि मैं तकसीम कर रहा हूं। फिर अगला अल्लाह अकबर पढ़े। इसमें 5-10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, पर 3 निशाने पे लगे। 5-10 मिनट ज्यादा लगेंगे। देखें, ये तस्वीर है मेरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जवाब मिल रहा है अल्लाह अकबर, और मैं मर्जी कह रहा हूँ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह पढ़ रहा हूँ। ये मैंने कोई 10-20 दफा पढ़ ली। एक है अल्लाह अकबर तसव्वुर के साथ, इस्तेहज़ाम के साथ, जिक्र अल्लाह का, ध्यान किसका? बस इस ध्यान के साथ जिक्र अल्लाह का, तो ध्यान भी अल्लाह। एक ऊंट ज़बह हो गया। जिससे मोहब्बत हो ना, जिससे मोहब्बत हो तो उसकी कड़वी कसैली भी अच्छी लगती है। मुझे सबसे पहले उंगली पकड़ने वाले ये थे, और उसके बाद उस दिन एक साहब आए, 70, 75, 80 से करीब पहुंचने वाले हैं। मुझे ना एक गाली दी, और नंगी गाली दी, और नंगी गाली दे के कहने लगे मस्जिद के लिए इतने लाख दे। मैं कहा ठीक है। मैंने वो दे दिए। मेरे बेटों ने उनके पांव को तेल लगाया, मैंने उनकी खिदमत की, और हदिये बड़े बड़े बना के पेश किए, और उनने जितने मांगे वो दे दिए। सच पूछें, आज भी वो गाली जब दिल में आती है तो उनके लिए एहतराम की नजरें झुक जाती हैं। हाँ, क्यों? वो शख्स था जिसने मुर्शिद से पहले मेरी उंगली पकड़ी थी। वो बाबा बूढ़ा हो गया, शुगर है, ये तकलीफ है, कुछ बीमारी उन्हें लपेट में ले लिया, फकीर दुर्वेश है, और नेकी और तकवे का वाकई इमाम है। अब भी कहने लगे, वो मैं आ रहा था तो मुझे कहने लगे आप हकीम साहब के पास जा रहे हैं तो उनसे कहना हमारी मस्जिद बन रही है। फिर गाली दे के कहने लगे हाँ मैं उससे कहूंगा। अच्छा, मैं ठीक है ठीक है, कितना चाहिए? इतना दे दे। मैं हो गया, इतने लाख दे दे। मैं हो गया। मेरे बेटे खड़े थे, मेरे मुंह को देखने लगे कि बाबा जी ने गाली दी, और गाली भी सवा मन की थी। मैं कहा बेटा है कौन, है कौन जिसकी नस्लों का मैं एहसान नहीं भूल सकूंगा। उसने मुझे उंगली पकड़ी थी, उंगली पकड़ी थी, और उस वक्त गालिबन मैं 14 या 15 साल का था गालिबन। हमें कोई याद दहानी कराने वाला मिल जाए, फिर उसके लिए दिल में एहतराम हो, इकराम हो, इकराम हो। तो एक दफा अल्लाह, कहीं अमल न रह जाए, अमल को पूरा बता दूं। एक दफा अल्लाह अकबर, बस एक दफा। कितनी दफा? एक दफा। क्या पढ़ेंगे? इस तसव्वुर के साथ मेरे रब ने अपने हबीब की जुबान से वादा फरमाया है, और सच्चा वादा है। एक ऊंट ज़बह हुआ, टुकड़े हुआ, मैंने सदका कर दिया। अब अगला सदका करता हूं, अल्लाह अकबर। फिर इस तसव्वुर के साथ कहने लगे मुझे वो साहब जो हम सफर कर रहे थे पहाड़ों का, कश्मीर, फिर कश्मीर से आगे फिर हम पहुंचे वहां बालाकोट मानसेरा की तरफ। तो मुझे कहने लगे वो साहब,
کہنے لگے کہ کوئی دنیا کا اٹکا ہوا کام ہے، بھٹکا ہوا بندہ ہے، کوئی مشکل ہے، میں 300 اونٹوں کے صدقے کرتا ہوں، کبھی ہر نماز کے بعد، کبھی دن میں 3 دفعہ، کبھی 5 دفعہ، کبھی 4 دفعہ، کبھی صبح شام، میں بیٹھ کے کر لیتا ہوں، بس مجھے پتہ ہے کہ میرا کام ہو جانا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرا کام ہو جانا، اور ہو جاتا ہے۔ اب سوچیں کہ 300 اونٹ، اس کی قطار کتنی لمبی ہوگی، پھر 300 اونٹ کو ذبح کرنا، اور پھر اونٹ کا گوشت، پھر اونٹ کی ہڈی اور اونٹ کا خون، اس کے بارے میں تو ایک علیحدہ پوری تاریخ ہے، اس کے پورے فوائد ہیں جو بڑی مستند ثبوت کے ساتھ کتابوں میں، اس تو پورا ایک نظام ہے۔ میں صدقہ کر دیتا ہوں، کام ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ یاد دہانی سے سب ملا، مجھے بابا جی نے بتایا، جب میں چھوٹا تھا مجھے بابا جی نے بتایا یہ پڑھ لے، پھر میں نے پڑھا اور مجھے صحت راحت ملی، پھر میں نے بتانا شروع کیا، آج بھی میں بتا رہا ہوں اور مسلسل بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، جو سبق ہوتا ہے نا، اس کو بار بار بتانے میں شرم نہیں ہوتی، کیوں؟ روز استاد وہی سبق سنتا ہے، روز استاد وہی سبق سنتا ہے، روز اسے سنتا ہے، تو اس کو بتانا یاد کرنا آر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کا یہ فائدہ، یہ تو سنا، عربی نسل کا ایک گھوڑا، اللہ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے اور اس کا سایہ بڑا کتنا ہے، عربی نسل کا ایک گھوڑا 100 سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، جو ایک دفعہ پڑھے گا، پھر کہو، پھر کہیں، ایک دفعہ جو اللہ اکبر کہتے، یہ روایت ہے، سرکار کا فرمان، اور سنیں، جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے ترازو آدھا بھر جاتا ہے، اور ترازو کتنا بڑا ہوگا قیامت کے دن، فرمایا اس ترازو میں ساری زمین، سارے آسمان، سارے پہاڑ، سارے دریا، سارے سمندر، ساری گلیکسی، ساری کہکشائیں اگر رکھ دیں، ایسے ہے جیسے ایک گیند، اور بعض روایات میں ایسے ہے جیسے ایک رائی کا ذرہ، وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا، جب بندہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے آدھا ترازو بھر جاتا ہے، آدھا بھر جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا ایک اور روایت میں مفہوم کہ ایک دفعہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، فرمایا کہ ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کہا میرا کوئی کام ہو، بس پھر میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر مجھے پتا ہے کہ اب میں نے 3 تسبیح اول آخر 3 دفعہ درود پاک اور 3 تسبیح تیہان والی پڑھنی ہے اللہ اکبر کی، اور 300 اونٹوں کا صدقہ کرنا ہے، اور اللہ نے میرا یہ کام کر دینا انشاءاللہ۔ یہ سبق اسے کہاں سے ملا؟ اس یاد دہانی سے ملا، نہ چھپانے سے ملا، ایک اندر کے درد اور غم سے ملا، ایک دل کے درد سے ملا، جو مجھے ملا، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، وہ جو تیرا ہے سارے عالم کا ہے، یہ ایک پیغام ملا۔ ایک صاحب مجھے یہاں ان کی کپڑے کی دکان تھی، بڑا عرصہ ہوا مجھے بتانے لگے، کہنے لگے 300 دفعہ اللہ اکبر، 300 دفعہ اللہ اکبر میں جب پڑھتا ہوں
میں جب پڑھتا ہوں اور اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہوں، پورے دھیان کے ساتھ، کہنے لگے میرا ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، میں سر جھکا کے تسبیح لے کے 300 دفعہ اللہ اکبر گھر سے دکان پہ آتے ہی پڑھ لیتا ہوں۔ کہا کہ مجھے آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ کہا کہ پڑھوں تو 300 دفعہ اللہ اکبر 10 منٹ میں پڑھ سکتا ہوں، میں آدھے گھنٹے میں پڑھتا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک سے میں اپنی مرادیں عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ، تیرے حبیب کا فرمان، تیرا فرمان کہ ایک بار اللہ اکبر سے یہ ملے گا، اللہ مجھے عطا فرما دے۔ کہا کبھی جلدی کبھی دیر، اور خود ہی کہنے لگے جب دیر ہوتی ہے تو مجھے اپنے اوپر احساس ہوتا ہے میرے مانگنے، میرے گڑ گڑانے اور میری طلب میں کمی ہے، اس کریم شہنشاہ کے دینے میں کمی نہیں۔ میرے مانگنے، میرے گڑ گڑانے اور میری طلب میں کمی ہے۔ کون ہے جس کو اللہ اکبر نہیں آتا؟ کون ہے جو اللہ اکبر پڑھ کے نہیں مجھ کو ملتا؟ مجھے جہاز میں ایک صاحب ملے، 97 کی بات ہے، میں ملتان سے 737 تھا، اور اس میں مجھے یاد ہے روسی عملہ تھا، رشین تھے، PIA کا تھا، کرائے پہ لیا ہوگا شاید۔ میں نے ملتان سے کراچی جانا تھا۔ مجھے وہاں کے 2 چیزیں یاد ہیں، بلکہ 3 یاد ہیں۔ ایک تو جو جہاز میں کھانا کھلانے والے اسٹیورڈ، ان کا نا نیچے چاول گرا، نیچے چاول اٹھایا، تو میں نے کہا یہ چاول کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہا اسی رزق کی خاطر تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ہیں، ہوا میں ہے نا، کسی وقت جہاز گر جائے، اسی رزق کی خاطر۔ ایک تو یہ واقعہ مجھے نہیں بھولے گا، 97 کا واقعہ ہے، 97 کا واقعہ ہے، اور مارچ تھا، 97 مارچ۔ ایک تو یہ واقعہ۔ دوسرا، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، باتیں ہوئیں، کوئی ان کے مسائل تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ اکبر پڑھیں۔ مجھے ایسے دیکھ کے کہنے لگے یہ میری سانسوں میں بستا ہے، یہ میری سانسوں میں بستا ہے، یہ میری سانسوں میں بستا ہے۔ مجھے الفاظ یاد۔ تیسرا، میوزک چل رہا تھا تو میں نے اس سے کہا میں کہ یہ تو ذرا بند ہو سکتا ہے۔ اچھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ جہاز کا کپتان تھا، تو اس نے اس وقت کے بادشاہ کا اشارہ کر کے کہا، 97 میں جو بادشاہ تھا، کہ جی یہ تو امیر المومنین بھی نہیں بند کرا سکے۔ ضیاء الحق کی طرف اشارہ تھا۔ 88 میں اپنا وہ تو خود ہو گئے تھے۔ تو اچھا، میں نے اس کو نا اس کی سائنس کی ایک چیز بتائی، کہنے لگے میں نے پڑھی ہے یہ چیز، ایک کتاب ہے سنت نبوی اور جدید سائنس، میں نے وہ پڑھی ہے۔ میں نے کہا اس کا رائٹر اسی جہاز میں بیٹھا ہے، ہاں کیسے ملوا سکتا ہوں؟ اسی جہاز میں بیٹھا ہے اس کا مصنف۔ میں نے کہا اس رنگ کا ٹائٹل ہے اس طرح، ہاں بالکل۔ میں نے اس بندے کے نام، یہ نام پورا لکھا ہوا، کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا آپ نے یہ چیز پڑھی ہوگی فلاں چیپٹر فلاں صفحے پہ، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میں نے سنت نبوی جلد 2 میں حال دل میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا، تو میں نے کہا میں ہوں۔ آپ سے کیسے باتیں کروں؟ میں نے کہا مجھے ساتھ بٹھا لو۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ جہاز پیچھے انہوں نے سیٹ نکالی، مجھے بیلٹ دی، جو دیا، جو بھی ان کا نظام تھا۔ اس جہاز نے ملتان سے اٹھنا تھا، سکھر جا کے اس نے ٹچ کیا، سکھر اترا، سکھر سے
सवारियां ली की, फिर कराची गया। उसने मुझे बताया वो सामने रेडार है, ये खुद इसका है, वो रनवे है, ये चीज है। जो चीज मुझे वहां लगी ना वो बताना चाहता हूं। साथ बैठा था एक उसका असिस्टेंट पायलट का, कहने लगा ये साथ जरूरी होता है। क्यों? कहा मुझे हार्ट अटैक हो जाए, मुझे कोई तकलीफ हो जाए, कुछ हो जाए, जहाज को ये संभालेगा। और फिर जहाज उड़ाने से पहले जो चीज याद दहानी की मुझे और मिली, एक चार्ट था, उस पे कहते थे ये बटन ऑन हो गया। ये लफ्ज मैं कह रहा हूं, उनका तो अपनी इस्तेलाहात थी। वो हाथ रख के कहता था हाँ। जब ये हो गया मैंने कहा ये क्यों है? उसने कहा, इसने कहा ये बटन हो गया और वो ना हुआ। कोई चलती बस तो नहीं थी कि रास्ते में खड़ी हो जाएगी, वो तो नीचे होगी हर चीज। याद दहानी का यह सबक मुझे मार्च 97 से आज तक याद है, आज तक याद है। हम एक दूसरे को याद दहानी कराते रहे, वरना सख्त खतरे में है, सख्त खतरे में है। वो खतरा बीमारियों की शक्ल में, दुखों की शक्ल में, मुसीबतों, हालात की सख्तियां, हासिद, दुश्मन, शर पसंद, उस खतरे में है। एक साहब थे, जादू में बहुत माहिर थे। मैंने एक दो दफा उनका वाकया सुना है। वो कहने लगे कि किसी बंदे को अच्छी गाड़ी, अच्छी सवारी, अच्छे लिबास में देखो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कहा कि फिर मेरा जादू का एक अमल होता है। उसने मुझे खुद कहा, उसने कहा जितना मैं नापाक रहूंगा मेरा जादू उतना ताकतवर, काला जादू उतना ताकतवर होगा जितना मैं नापाक रहूं। और कहा कि मैं पेशाब करता हूं ना, तो पेशाब को अपने हाथों में ले लेता हूं, पेशाब को अपने हाथ में लेके उसी को अस्संजे के तौर पे अपने बदन पे मारता हूं कि मेरा बदन जितना नापाक होगा उतनी मेरी अमल में ताकत होगी, काली चीजें मेरे करीब आएंगी। और रूह की दुनिया के लिए और कमली वाले के लिए जितना मेरा बदन पाक होगा उतना रूह की दुनिया, मन की दुनिया, नूर की दुनिया, जज्बों की दुनिया, कुरान की दुनिया, फरमाने मुस्तफा की दुनिया, उतना नूर, ताकत और उसकी ताकत होगी और उसकी तजल्ली होगी और उसकी बरकत होगी। उसने मुझे कहा, उसने कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, पर मैं क्या करता हूं? कहा मेरे पास एक खोपड़ी पड़ी है इंसान की, उस पे अमल करता हूं, मैं उसका तस्वर करता हूं, उस बंदे का तस्वर करता हूं, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ना मेरा लेना ना देना। इसे कहते हैं हसद, इसे कहते हैं कीना, इसे कहते हैं बुग़्ज़। हसद जो है, आज मैं हसद भी बता दूं, हसद किसी से के बारे में नफरत है, बस यहां तक इसकी जो स्टेज है वो यहां तक है। नफरत के बाद उससे इंतकाम लेने का जज्बा हो, ये फिर कीना है और बुग़्ज़ है। वो हसद से आगे कीने में निकल जाता था। उसकी अच्छी सवारी, उसका अच्छा लिबास, उसका अच्छा घर, इस चीज से मुझे आपको कौन बचाएगा? अल्लाह पाक ने आपको हुस्न दिया, जमाल दिया, खूबसूरती दी, अच्छी सवारी दी, अच्छा घर दिया, अच्छी जिंदगी दी, इज्जत दी, दिया। ये बंदा आपकी जिंदगी में अगर आ गया और इसकी नजर आपके ऊपर पड़ गई और फिर ये काली दुनिया का काला जादूगर था, मुझे ये बताएं इसका इलाज किसके पास है? मुझे पता नहीं मेरे ऊपर वार हो रहा, मुझे पता नहीं कि मैं किसी को नहीं सता रहा, तो मुझे कोई क्यों सताएगा? जरूरी नहीं कि मैं किसी को नहीं सताऊंगा। बावला कुत्ता, उससे बचना पड़ता है। लिख ले मेरी बात को, जो कुत्ता बावला हो ना, उससे खुद बचना पड़ता है, क्योंकि वो जाते जाते को खुद काटता है, जाते जाते को खुद काटता है, और जिसको काटता जाता है उसको भी पागल करता जाता है, उसको भी पागल करता जाता है। इस पागल कुत्ते से कौन बचे?
جس کو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. جب بندہ حسد، کینہ اور بغض کی دنیا میں آگے بڑھ جاتا ہے وہ جانور ہوتا ہے. تو میں نہیں، جانور نہیں، جانور سے بھی اگلی کوئی قسم ہے تو وہ ہوتا ہے بل ہم اضل. سانپ ڈستا ہے مزہ نہیں آتا پر اس کا شعبہ ڈسنا ہے. بچھو ڈستا ہے چاہے اس کے ساتھ لاکھ بھلے کرو پر وہ ڈسے گا. اس کا کیا حال ہے؟ اس نے مجھے خود کہا. اس نے میرے پاس ایک صاحب آئے، کہا میں نظر لگاتا ہوں اور میری نظر نشانے پہ لگتی ہے، نشانے پہ لگتی ہے، میں نظر لگاتا ہوں. اور پھر اس نے بھی یہی بات کہی کہ جو بندہ مجھے سلام نہ کرے یا کوئی مجھے اچھا نہ لگے یا اس کے پاس کوئی تونگری اور راحت کا نظام ہو، الفاظ میرے اپنے ہیں، اس کی بات کا مفہوم بتا رہا ہوں، پھر میں اس کو نظر لگاتا ہوں. اب بتاؤ اس کا کیا حال ہے؟ وہ اس کو نظر لگاتا. ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہم حج پہ تھے، عمرے پہ تھے، ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا جو چیلنج پہ نظر لگاتا تھا، خبردار کر کے نظر لگاتا تھا، اور اس کی نظر نشانے پہ اس کے واقعات کئی سنائے. تو کہنے لگا کہ ہم نے پائے لیے، ہم 3 بندے تھے، ہمارے سامنے کہیں پائے بنتے تھے سفر میں، 2 بندے تھے انہوں نے 2 پلیٹیں لی، ہم 2 بندے تھے وہ 2 بندے تھے انہوں نے 2 لی، ہم 3 تھے ہم نے بھی 2 لی. کہنے لگا یہ کھا جائیں گے، 2 بندے ہیں 2 پلیٹیں ہیں، کھا جائیں گے. کرا ایک دم مجھے جھٹکا لگا، میں کہ نظر لگا دی اور ہم 3 ہیں اور ہم بھی 2 پلیٹیں لیں. بس کہا کہ وہ جس پہ نظر پڑی نا اس کی سخت، اس نے منہ میں لقمہ ڈالا اور یوں پکڑا اور کرسی پہ بیٹھا تھا، یوں دوہرا ہو گیا، اس کے بعد نیچے گر گیا. لوگ اٹھے، کیا ہوا؟ نوالا پھنس گیا، کیا ہوا؟ وہ بندہ وہیں فارغ ہو گیا، مر گیا. کہا ایک دفعہ میرے سامنے غصے میں آیا، ہم چل رہے تھے تو غصے میں آیا، کہا چل پھر آج میں تجھے نظر لگاتا ہوں. میں کہا لگا. ایسے بیٹھ گیا اور میں نے دل میں پڑھنا شروع کیا بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس نے مجھے ایسے دیکھا اور میں پڑھ رہا ہوں سانس روک کے. اس نے پھر دیکھا کہنے لگا تیرا لگتا ہے مرشد کامل ہے. مرشد نہیں کامل، مرشد کے کملی والا میرا مرشد کامل ہے. ہاں مرشد کامل ایسا ہوئے جرا لولوں دے وچ وسے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا، نہ صابن سچی کھتے ہو. کہتے لگتا ہے تیرا مرشد کامل ہے، ورنہ میں جس کو میں نے مجھے جب بتایا نا، میں کہا جس وقت وہ نظر لگا رہا تھا تو اس کی آنکھوں کا نظر کر کے آنکھیں باہر آ جاتی. یہ جو پڑھ رہا تھا نا بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو اس کی آنکھوں میں اصل وہ کیفیات ہوتی ہیں، نظر کیفیات کا نام ہے، وہ کیفیات ہوتی ہیں. میں نے کہا اگر تو اس کے جو ہیں بارش ہے نا تو بارش کے پتنگے چھوٹے چھوٹا کاٹتے ہیں، باقی کوئی چیز ایسی نہیں تھی. تو میں کہا تو اس کی نظروں کو دیکھتا. کس کو دیکھتا؟ نظروں کو دیکھتا. اور نظروں کو دیکھ کر تو کہتا بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یوں اس کی آنکھیں ابل کے باہر آ پڑتی. واقعات ہیں اس کے اور اس کے تجربات ہیں، بہت زیادہ تجربات.
यकीन की ताकत वह ताकत है जो जिंदगी के निजाम को ऐसे संभाल और संवार के चला देती है। उस ताकत के पीछे यकीन की ताकत। कहने लगा मुझे कोई मुश्किल परेशानी होती है, बस मैं अब बैठ जाता हूं कि मैं अल्लाह अकबर पढ़ूंगा, पर किस तसव्वुर के साथ? जो मैंने बताया उस तसव्वुर के साथ, उस यकीन के साथ, उस जज्बे के साथ। 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की। लगे एक दफा मैंने वो साहब जिनका मैंने बताया कि घर से मैं चलता हूं, आधा घंटा तकरीबन गाड़ी में लगता है, मैं अपने कारोबार में पहुंचता हूं, उनकी बात कर रहा हूं। कहते एक दफा मैंने बहुत ज्यादा किसी से लेना था और देना था, कारोबार में लेन देन चलता रहता है, जिससे लेना वो देता नहीं, जिसको देना वो छोड़ता नहीं, क्या करूं? कहा मुझे अचानक ख्याल आया कि सुबह शाम जाते ही गाड़ी में मैं कोई बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। मैंने 3 तस्बीह अल्लाह अकबर पर ध्यान वाली, मैंने अर्ज किया ना कि वो कहते मैं आधा घंटा लगाता हूं तकरीबन। 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की पर किस वाली? किस वाली? ध्यान वाली। और ध्यान जो मैंने आपको आज वजाहत से बताया, उस ध्यान के मुताबिक ध्यान दें, उस यकीन के मुताबिक यकीन करें, उस जज्बे के मुताबिक कैफियत और जज्बा हो। का मैं पढ़ता गया, सारा दिन उम्मीद रखी, कुछ ना बना। शाम को घर गया, पढ़ता गया, सुबह आया, पढ़ता गया। कहा 2 दिन लगे हैं, और 2 दिन के बाद मुझे जो कहा कि पेमेंटें यानी पैसे मिले हैं और मेरा हिसाब किताब बेहतरीन हुआ है। कहा बाज़ मुझे मेरे काम संभालने में 2 हफ्ते लग जाते हैं, कभी 3 हफ्ते, कभी 1 हफ्ता, कभी 2 दिन। वो जितना यकीन हो, उसने यकीन को जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, वो लफ्ज मैं आपको बताता हूं। वो लफ्ज जो उसने इस्तेमाल किया, वो लफ्ज आपको बताता हूं, उस लफ्ज से बड़ा फायदा होगा। उस लफ्ज की वजाहत भी करूंगा। अच्छा मुझे क्या कहने लगा? कहने लगा जितनी सट मरीजे, सट चोट, हाँ जितनी सट चोट जरब जितना हो, जितनी हो उतना ज्यादा जाके असर कर। तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, उतना ज्यादा असर करेगा। मेरा अल्लाह तो हमारे जज्बों को देखता है। किसको? जज्बों को देखता है, जज्बों को देखता। उस दिन मैं बैठा था, मैं जरूरतमंदों को तलाश करके देता हूं, चौराहों पे चलने फिरने वालों को कोशिश करता हूं कि मैं नहीं देता, ये जरूरतमंद नहीं होते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफा एक मांगने वाले को बुलाया और उसे जरूरियात दी, उसकी जरूरत पूरी की। उसने आगे जाके फिर मांगना शुरू किया, तो फरमाया बुलाओ। उसकी तलाशी ली तो बहुत कुछ निकला। कहा इन सारी रोटियां, सारा आटा, सारी चीजें, सारे जौ सदके के ऊंटों को डाल दो, और उसको फिर कोड़े मरवाए। इस्लाम ने पेशावरी और गदागरी, पेशावरी भिखारी बन की तारीफ नहीं की, मजम्मत की है। एक साहब को मैंने देखा, 100% नशा करने वाला। उसकी हालत ऐसी थी, मुझे साथ बैठे कहने लगा नशा करेगा, पता है मैंने मुझे। मैंने उसको एक छोटा सा नोट दे दिया, और फिर ख्याल आया क्यों दिया था। मैंने कहा उसने हालत ही ऐसी बनाई थी। हम तो दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहां हैं। मैं एक जगह, मैंने बहुत पुरानी है कि मैंने जुमा पढ़ा।
جمعے کے بعد جو دعا مانگنی شروع ہوئی، میں نے جمعے کے سلام کے بعد فوراً اپنی بقیہ نماز شروع کر دی، میں نے آگے جانا تھا۔ یقین جانیے میں نے 4 رکعتیں پڑھی اور دعا ہو رہی تھی اور لوگ بے توجہ سے آمین کہہ رہے تھے، اور مجھے اس وقت احساس ہوا کہ دعا پڑھنا اور مانگنا کیسے کہتے ہیں۔ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، ابھی تک میں ہی نہیں سیکھا کہ میں دعائیں مانگیں کیسے۔ دعائیں پڑھتے ہیں اور دعائیں جب مانگیں گے پھر کائنات ملا جیون اندرون شہر ان کی مسجد ہے، لاہور کے اندرون شہر میں نے ایک دفعہ وہاں سفر گزر رہا تھا تو نماز پڑھی تھی۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ بادشاہ نے ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا، اور پہلے دور میں جمعہ بادشاہ رعایا کے ساتھ پڑھتا تھا۔ تو ملا جیون نے کہا کہ ریشم مرد کے لیے حلال نہیں، اور پوری وضاحت سے کہا۔ بادشاہ کو اپنی غیرت محسوس ہوئی، تو بادشاہ نے کہ فوراً محل میں گئے جمعے کے بعد تو ان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ بیٹے بھاگے، کیونکہ وہ شاگرد تھے استاد کے، اور بھاگ کے آئے، کہنے لگے استاد محترم والد نے آپ کی گرفتاری سے مراد 2 چیزیں، یا جیل یا قتل۔ اس نے اچھا میرا لوٹا لے آؤ، مسلح لے آؤ۔ استاد کو لوٹا مسلح دے کے پھر ابے کے پاس بھاگے، مغل بادشاہ کے پاس، کہ ہم استاد کو لوٹا مسلح دے آئے، ایسے ایسے واقعہ ہے۔ والد ننگے پاؤں بھاگا ملا جیون کے پاس کہ کہیں مسلح پہ نہ چڑھ جائے اور میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ معافی مانگی، نہ مسلح پہ نہ۔ کوئی ایسی کیفیتوں کے ساتھ ہماری تسبیح ہو، ہمارا دھیان ہو، ہمارا ذکر ہو، ہماری نماز تلاوت ہو، اور ہمارا اللہ اکبر ان کیفیتوں کے ساتھ ہو، ان جذبوں کے ساتھ ہو، ان جذبوں کے ساتھ ہو، جو میرے رب کی بارگاہ میں جذبے قبول ہیں، وہ جذبے جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، وہ جذبے جس میں اللہ کی طرف دھیان ہو، وہ جذبے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرتا ہے، اسے روکیں۔ میں نے کہا میں کیوں روکوں؟ کہا کہ اگر میں اپنا نقاب ہٹا دوں اور اپنے حسن و جمال کو بتا دوں، آپ سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اتنے حسن و جمال میں یہ دوسری شادی کرتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس کی بات سن کے میں گم ہو گیا۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا حسن و جمال کل یوم ہوا فی شان، میرا حسن و جمال، میرے بندے تو کہاں جاتا ہے؟ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کہاں جاتا ہے؟ کہا ایک دم مجھے میرے اللہ یاد آ گیا جو بندوں کو پکار کے کہتا ہے۔ اس دھیان، اس جذبے کے ساتھ 3 تسبیح اللہ اکبر کی، اس دھیان، اس جذبے کے ساتھ تیری تسبیحات، تیرا ذکر، تیرا وظیفہ، تیری تلاوت، تیرے سجدے، تیرا قیام، تیرا نماز، اس دھیان اور اس جذبے کے ساتھ پھر فائدہ کیا ہوگا؟ بڑا انوکھا فائدہ ہے، بہت انوکھا فائدہ ہے۔ بتاؤں، بابا جی کا طوطا آئی بلی اور طوطا لے گئی، اور بابا جی نے طوطے کو سکھایا ہوا تھا کلمہ، اور طوطا کلمہ پڑھتا تھا۔ جب بلی لے گئی طوطا تو بابا جی بہت دکھی، بہت پریشان، اور حتیٰ کہ غشی آ رہی ہے، پریشان ہے، رو رہے ہیں۔ اس نے کہا بابا جی آپ کو اور طوطا لا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، طوطا تو اور آ جائے گا، کہانی کچھ اور ہے۔ کہا طوطے کی زبان پہ کلمہ تھا، جب بلی آئی تو کلمہ بھولا اور ٹائیں ٹائیں کرنے لگا، اور بلی نے کوئی ٹائیں ٹائیں نہیں سنی اور بلی اس کو لے گئی۔ اسی طرح میری زبان پہ بھی کلمہ ہے، دل میں نہیں اترا۔ جب اسرائیل آئے گا اور موت کا فرشتہ آئے گا، اس وقت بھی میں ٹائیں ٹائیں کروں گا اور میرا کلمہ مجھ سے بھول جائے گا۔ طوطے کے انجام کو دیکھ کے مجھے اپنا انجام یاد آئے۔
جب دھیان سے توجہ شروع کر دیں گے، اچھا پہلے عادت بنے گی پھر عبادت بنے گی، پہلے عادت جب شروع کر دیں گے دھیان سے، پھر کیا ہوگا؟ دل بھی ساتھ متوجہ ہو جائے گا، اور میرے اللہ کو یہی دل چاہیے، میرے رب کو یہ دل کی دنیا چاہیے، اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے، ابتدا نازک بطن تھی سی زمیں اندر دفن، پوشاک ہو سی تیرا کفن، یہ دل کو متوجہ کرنا ہے۔ سارے انبیاء کی محنت کا میدان دل، سارے قرآن، ساری حدیث، سارا فرمان مصطفیٰ، اس کے لیے دل، ایمان دل کا نام، حلاوت دل کا نام، نور دل کا نام، کلمہ دل کا نام۔ آپ اس دل کو متوجہ کر رہے ہیں، آج تجربہ کر کے دیکھ لیں، 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لیں، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی ناکامی، کوئی ایسی چیز جو پریشانیوں کا ذریعہ بنی ہے، کچھ پڑھ لیں، 11 دن پڑھ لیں، 21 دن پڑھ لیں، کچھ دن پڑھ لیں، دن میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، پر جو دھیان بتایا اس دھیان کے ساتھ، جو جذبہ بتایا اسی جذبے کے ساتھ، جو دھیان، جو جذبہ، اسی کیفیت کے ساتھ ڈوب کے بس ڈوب کے پڑھ، پھر دیکھ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے، کہتے کیا ہوگا پتہ نہیں، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے، کیا نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ سنو، میں خلیفۃ فی الارض ہوں، انسان اللہ کا خلیفہ ہے زمین پہ۔ ذرا آج ایک کیفیت بتا رہا ہوں، وظیفے کی طاقت بڑھانے کے لیے، دعا کی طاقت بڑھانے کے لیے، اور دعا اور وظیفے کی طاقت میں وہ طاقت بنے کہ کن فیکون کی طاقت آ جائے۔ تو ایک انداز بتا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ میں خلیفۃ فی الارض ہوں، میں، اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا، جنات کو نہیں بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا، اپنا میں خلیفۃ فی الارض ہوں، اور میں جو چاہ رہا ہوں میرا اللہ وہ چاہ رہا ہے، اور میرا اللہ جو چاہ رہا ہے کن فیکون ہو۔ حدیث دیتا ہوں، قدسی ہے، اے میرے بندو، میں تمہارے گمان کے بقدر تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا، چہرہ جیسا میرے ساتھ گمان کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ کر کے دیکھ، رب دیتا یا نہیں دیتا؟ کیوں؟ اب اس نے اللہ پہ مان کر لیا، اس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ مجھ پہ بھروسے کر کے دیکھ تو صحیح، فَهُوَ حَسْبُهُ، مجھے آپ کی آنکھوں کے سامنے پائے گا، حسبی اللہ، تو میرے لیے کافی ہے، علیہ توکلت، میرا تجھ پہ بھروسہ ہے میرا، کیوں؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ، تیرا عرش بڑا اونچا ہے، عظیم ہے۔ جذبوں کی زندگی، جذبوں کا سفر، ملتا ہے دیتا ہے شہنشاہ ہے، ملتا ہے دیتا ہے شہنشاہ ہے، ملتا ہے دیتا ہے بے نیاز ہے، پر وہ جذبے دیکھتا ہے، جذبے دیکھتا ہے، اور جو جذبوں کے ساتھ گڑ گڑا کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کبھی اس کے جذبوں کو اللہ تولتا بھی ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، اس حدیث کے بعد آپ کو کوئی تانے دے، کیا ملا، کیا پایا، اتنے عرصے سے جا رہے، کیا تیرے پاس گاڑیاں، بنگلے، مال، ہیرے، سونے، ایک حدیث سناتا ہوں میں کہ جب کوئی بندہ مانگتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتے خیال کرنا اس کو ذرا نہ دو، دیر کر دو، یا اللہ دکھی ہے، غمخوار ہے،
भिखारी मांगता है, पर मैं मांगता अच्छा लग रहा है, मिल गया तो फिर मांगना छोड़ देगा, मिल गया तो फिर मांगना छोड़ देगा, मांगता छोड़ देगा। मेरे बंदो इसको ना दो। हाँ, कभी उसका लाड होता है, कभी प्यार है। एक बाबा जी थे, जब बारिश नहीं होती थी, सख्त कहत साली होती थी, लोग उनके पास जाते थे, मिन्नतें करते थे, कहते थे बाबा मैं दुआ कर दूं, कर मेहरबानी करें, मिन्नतें करते थे। फिर अपना कुर्ता उतार के सख्त गर्मी आग में धूप में डालते थे, कह अल्लाह पाक इसको खुश कर दे, बारिश शुरू हो जाती थी। हाँ, कुर्ता उतारते थे, धोते थे, धो के गर्मी में डालते धूप में, तो या अल्लाह इसको खुश्क कर दे, बारिश शुरू हो जाती थी। तेरा कुर्ता खुश्क नहीं होने देना। तेरे साथ हमारी कोई खास अदाएं हैं। कभी लोगों की बातें, लोगों के ताने, अंदर उठने वाले सवाल, अंदर उठने वाली बदगुमानी, शक, वसाविस, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, याद रखना ये तुम्हारे दिलों में वसवसे डालेंगे, मिनल जिन्नत वन नास, कभी जिन्नात यानी वस्व अंदर नफ्स शैतान की शक्ल में, कभी लोगों की शक्ल में। क्या मिला तस्बीह से, क्या मिला, क्या पाया, इतना अरसा हुआ, ये मिलेगा, ये पैगाम मिलेगा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब टाट का लिबास पहना, सारा घर राहों में कुर्बान कर दिया, तो दुश्मनों ने ताने दिए और जिब्रील आ गए फौरन कि या रसूल अल्लाह, सिद्दीक से पूछे इस हाल में अल्लाह से राजी है? होए, हम तो कहते हैं अल्लाह तू राजी है, अल्लाह कहता है मुझसे राजी है। और फिर जिब्रील ने भी कहा या रसूल अल्लाह, आज सारे फरिश्तों ने इसी टाट का लिबास पहना हुआ। न घबराया करें, ये दुनिया के ताने, ये दुनिया की बातें, ये दुनिया के वसवसे, कभी अंदर से कभी बाहर से, ये मौत तक की जंग है, ये अभी कब खत्म होगी? हाँ, जंग नहीं लड़नी पर जंग है, मुकाबला नहीं करना। सड़कें बंद, नारे और लोगों के लिए नहीं, नहीं, हमारे पास एहतजाज की दुनिया नहीं है, एहतजाज का निजाम नहीं है। सारे मज़ाहिब, सारे मसलक, सारे फिरके, सारी जुबानें सब हमारे हैं। आज के बाद अपने अमल को जज्मों के साथ करना शुरू करें। किसके साथ? मैंने सिर्फ थोड़ी सी मश्क बताई है। कभी 3 तस्बीह अल्लाहु अकबर की पढ़ के देखें तो सही। 3 तस्बीह अल्लाहु अकबर की पढ़ें, पर आज जो फकीर ने जज्बा बताया उस जज्बे के साथ पढ़े। मैं उस जज्बे को फिर दोहराता हूं, मैं 2-3 दफा दोहरा चुका हूं, फिर दोहराता हूं। तस्बीह लेके बैठ जाए। हाँ हाँ, ना मिल्क मुल्क अतमाल दे, ना जाल दे, ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, गम कर गुमा या करू रहन, सारे गुमान गुम हैं, सिर्फ एक उसी का तसव्वुर है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। सारे गुमान गुम हो गए, सारे ख्याल गुम हो गए, सारी सोचें गुम हो गई, सारे तसव्वुरात गुम हो गए। अब सिर्फ बाकी बचा कौन? अल अल। आमीन। सारे गुमान गुम हो गए, बाकी एक हस्ती बची। तसव्वुर ये है, आका का फरमान है, जो एक दफा अल्लाहु अकबर पढ़ेगा, एक ऊंट ज़बह करने का सवाब, उसको टुकड़े करके खैरात करने का सवाब मिलेगा। ये सरकार का फरमान है। मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं जो मैंने पहले बताई थी। तसव्वुर ये हो कि एक दफा अल्लाहु अकबर मैंने पढ़ा और अल्लाह ने एक ऊंट सदका करने का सवाब दे दिया।
इसमें कोई शक है? हाँ, शक नहीं, हो गया, बस हो गया। अब मैं ऊंट को ज़बह किया, उसके टुकड़े किए, फुकरा मसाकीन में मैंने ऊंट ज़बह कर दिया इस तसव्वुर के साथ, फिर अगला अल्लाह अकबर पढ़े, फिर इस तसव्वुर के साथ, फिर अल्लाह अकबर पढ़े अगला इस तसव्वुर के साथ, इस तसव्वुर और इस जज्बे की कैफियतों के साथ अल्लाह अकबर पढ़े। सदका बुरी मौत से बचाता है, सुन लें, सदका बलाओं से बचाता है, सदका नाफरमानियों से बचाता है, सदका गुनाहों से बचाता है, सदका आने वाली बलाओं को टालता है, सदका सैलाब जलजलों से बचाता है, सदका फक्र और फाकों से बचाता है, सदका गुर्बत तंगदस्ती से बचाता है, सदका बुखार, हेपेटाइटिस, कैंसर, दिल के अमराज, जोड़ों पट्टों का दर्द, जिस्म की बीमारियां, तकलीफों से बचाता है, और सदका बेऔलादी का इलाज है, सदका औलाद की बरकत का जरिया है, सदका जिस्म की राहत का जरिया है, सदका आंखों का नूर है, सदका दिल का करार है, सदका कदमों की चाल और ताकत है, सदका फैले हुए हाथ को देने का नाम है, सदके से रब राजी होता है, सदके से फरिश्ते मसरूर होते हैं, सदके से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूर और खुश होते हैं, सदके से माल बढ़ता है, सदके से इज्जत बढ़ती है, सदके से रिस्क बढ़ता है, सदके से सेहत बढ़ती है, सदके से औलाद नस्लें मिलती हैं, सदके से ईमान मिलता है, सदके से इखलास मिलता है, सदके से अखलाक मिलता है, सदके से बरकत मिलती है, सदके से आफियत मिलती है। पहाड़ों के ऊपर बलाएं आ चुकी, सदके से टल जाती हैं, खजूर के दरख्तों से नीचे बलाएं आ चुकी, सदके से टल जाती हैं, सामने बला आ गई, सदके से टल जाती हैं। रिस्क वुसअत के दरवाजे सदका खुलवा देता है, अता आफियत के दरवाजे सदका खुलवा देता है, उसकी मेहरबानी को मुतवज्जे कर देता है, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, सदका अल्लाह की नाराजगी से बचाता है, सदका जहन्नम की आग को बुझाता है, सदका कब्र को वसी करता है, सदका कब्र में नूर भरता है, सदका कब्र में पोशाकें देता है, सदका कब्र में हमनशीन देता है, सदका कब्र के अंधेरों को खत्म करता है, सदका रब से मिलाता है, सदका दुआओं की कबूलियत का जरिया, सदका दिल का नूर, अंधेरों का सरूर, सदके से विलायत मिलती है, सदके से अता बख्शिश मिलती है, और सदका दुनिया आखिरत की तवंगरियों का जरिया है, और सदके से मिलता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व किना अज़ाबन नार। सदका 3 तस्वीरें सट वाली जिसमें यकीन हो, ताकत हो, और 3 तस्वीरें ऐसी जिसमें उसकी जात आली का ध्यान जम जाए, और अगर आंसू भी बहे, और अगर जिस्म का रुआ रुआ भी खड़ा हो जाए, और जिस्म का हिस्सा हिस्सा मचल जाए, हाँ, यही मेरे रब को मतलूब है। चलो मुझे आप सारे एक जवाब दें, जरूर देंगे, सोने वाले भी जागने वाले भी एक जवाब देंगे। मजलूम के पास कौन सा इस्म आजम होता है? मजलूम के पास कौन सी ताकतवर दुआ होती है? मजलूम के पास कौन से अल्फाज होते हैं? मजलूम के पास कौन सा ऐसा निजाम होता है जो अर्श इलाही हिल जाता है? उसके पास जज्बे होते हैं, उसके पास तड़प होती है। वो मजलूम गैर मुस्लिम है, वो मजलूम काफिर है, अल्लाह उसकी सुनेगा, अल्लाह उसकी कबूल करेगा। क्यों? उसके पास जज्बे, उसके पास ताकत, उसके पास रोना, उसके पास बिड़बिड़ाना, उसके पास ये कैफियतें होती हैं। मजलूम के पास अल्फाज नहीं होते, कैफियत होती हैं। सारे दिल में कहें, मजलूम के पास अल्फाज नहीं होते, कैफियत होती हैं, कैफियत होती हैं, कैफियत होती। वो कौन सी ताकत है जो अर्श को हिलाती है और जालिम को उठा के खत्म कर देती? उसके पास कैफियत होती हैं। एक दफा अल्लाह डूब के, हाय क्या बात,
جس کو تھوڑی سی کیفیات مل گئی ہیں اس کا کیا ہوگا، اور جن کے پاس کیفیات کا سمندر ہوگا۔ اللہ پاک عرشوں پہ بیٹھے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہو رہی تھی، میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، میرا ابراہیم۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ امتحان لیں آپ کے دوست کا، ہاں لے لو۔ ایک فرشتہ انسان بن کے آیا، آپ بکریاں چرا رہے، انسان بن کے آیا بکریاں چرا رہے، اس نے آ کے نا لجاہ قلبی اور درد کے ساتھ اللہ اکبر جو کہا، ایک دم چونک پڑے، میرے محبوب کا نام لیا، بڑا مزہ آیا، نشے میں دل چور ہو گیا، محبتوں میں ڈوب گیا۔ ایک دفعہ پھر کہہ دے تو کہا پیسے لگیں گے، مال لگے گا، کہا کیا آدھی بکریاں تیری ہیں، ایک دفعہ پھر کہہ دے۔ اس فرشتہ نے اللہ کا نام لیا، سنے کہنے والا فرشتہ ہو، لینے لیا جائے اللہ کا نام اور سننے والا ابراہیم ہو، تو سوچو کیا وہ منظر کیا ہو، وہ نظام کیا ہو۔ اس فرشتہ نے پھر اللہ کا نام لیا، کہا پھر سنا دے، کہا کچھ دو، کہا تیری آدھی بکریاں، دوسری آدھی ساری تیری ہو گئی۔ اس نے پھر اللہ کا نام درد لے جائے قلبی کے ساتھ، پورے جذبے اور غم کے ساتھ، پوری کیفیتوں کے ساتھ، سرور آ گیا۔ کہا پھر کہے، کہا بکریاں تو ساری ختم ہوگی، کہا تیرا غلام ہوں، تیری بکریاں چرایا کروں گا، میں تیرا غلام ہوں، تیرے نام تو مفت وکاندنیاں، تیرے بہنیاں نیمیں پہننیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ کہا ابراہیم آپ سچے ہیں، آپ کی محبت سچی ہے، میں تو امتحان لینے آیا تھا، میں تو فرشتہ ہوں، میری بکریاں کہاں، آپ کی بکریاں ہیں، آپ جانے، پر آپ نے آج سچ کر دکھایا کہ اللہ کی محبت میں اتنے فدا ہو گئے، اتنے فدا ہو گئے۔ جذبوں کا سفر، جذبوں کا سفر، کبھی کا آزما کے دیکھیں، ان تین تسبیحوں کو آزما کے دیکھیں۔ کہنے لگا کہ بیٹی میرے کہے میں نہیں ہے، میں بے بس ہوں۔ کہا بیٹا میرے کہے نہیں، میں بس ہوں، میرا گھر میرے کہے میں نہیں، بے بس ہوں، میرے قرضے ہیں، میرا لین دین ٹھیک نہیں، جن کو دیا وہ دیتے نہیں، جن سے لیا وہ چھوڑتے نہیں۔ کہا کہ بیماریوں نے مجھے جکڑ لیا ہے، اور لا علاج بیماریوں نے مجھے زندگی میں دیوانہ کر دیا ہے۔ تو کبھی جذبوں کے ساتھ تین تسبیح اللہ اکبر پڑھ کے کر کے دیکھ تو صحیح، جذبوں کے ساتھ تین تسبیح اللہ اکبر، اول آخر درود پاک، اور پھر وہ زندگی میں ایسا سفر بنے گا۔ ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر کا نور آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جہاں آگ، سنی حدیث، جہاں آگ ہوا اللہ اکبر کہو، وہاں جہاں آگ ہو اللہ اکبر کہہ کے پانی ڈالو، پانی نہیں اللہ اکبر کہو، آگ بجھ جاتی ہے۔ ام سبیان جننی جس نے کہا ہے میں لوگوں کو برباد کروں گی، عہد سلیمانی کا سلسلہ چل رہا، جس نے کہا میں ان کی ہڈیاں کھاؤں گی۔ میں نے آپ کو روایات اور احادیث سنائی پچھلی جمعراتوں میں، جس نے کہا کہ میں لوگوں کو برباد پریشان، جو بچوں کی غذا گوشت اس کا مرغوب، انسانوں کا خون اس کا مرغوب، جو ابلتے ہوئے خون کو پیے، جو ہڈیاں چبائے، جو گھروں کو ویران کرے، گھروں کو برباد کرے، اس آگ کا علاج کیا ہے؟ اللہ، آگ کا علاج۔ سرکار کا فرمان ہے کہ آگ، اللہ اکبر، آگ بجھا دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ام سبیان نے آپ کے گھروں کو ویران کر دیا، زندگی کو ویران کر دیا، نسلیں ویران ہیں، اولاد ہوتی ہے مر جاتی ہے، بچے گر جاتے ہیں، شوکڑے میں مبتلا ہے، یا کسی تکلیف بیماری میں مبتلا ہے، یا اولاد ہوتی نہیں، یا بیٹیاں ہیں بیٹے چاہیے،
تو उम्म सुबियान का इलाज भी इन 3 तस्बीहात अल्लाह अकबर में है। और कोई बंदा ये कहता है कि मेरे ऊपर वो जिन्नी मुसल्लत मुझे नजर नहीं आती, पर वो सारी अलामात तो मिल गई हैं जो मैंने बयान की हैं गुज़िश्ता जुमेरातों में। अगर कोई वो पिछली जुमेरातों के दर्स सुन ले उसका बड़ा काम बन जाएगा। पिछली जुमेरातों को मेरे 3 चौथी आज कौन सी 6ठी जुमेरात है, अगर वो सुन लेना पिछले उसके काम हो जाएंगे। जो कहता है उस आग से कैसे बचूं? और बताओ, ब्लड प्रेशर आग है, ब्लड प्रेशर आग है। ये ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है 3 तस्बीहें। टेंशन का इलाज है, एंजाइटी का इलाज है, स्ट्रेस का इलाज है, नींद नहीं आई इलाज है, बेसुकूनी का इलाज है। अंदर आग लगी है परेशानियों की, ओवर थिंकिंग की, अंदर आग लगी है जिंदगी के मसाइल की, अंदर आग लगी है जिंदगी के मुश्किलात की, अंदर आग लगी है जिंदगी की नाकामियों की, कि या किसी दुश्मन या किसी हासिद की आग लगी है, ये उसका इलाज है। मेरी नियत करके जरूर पढ़ा करें, मेरी नस्लों की मैं मजबूर हूं, मैं बेबस हूं, उसकी जात के सामने मुझे जरूरत है। आग का इलाज है। आप नेकी चाहते हैं, खताओं से दूर होना चाहते हैं, खताओं की आग का इलाज है। आग का इलाज है। जब आग आ गई ना, उस आग को देखें कहां कहां ये बुझानी है। दिल में बुझानी है, तन्हाइयों में बुझानी है, अल्लाह के हुक्म को आने में जो देर होती उसको बुझानी है, गुनाहों की शक्ल में उसको बुझानी है, नेट की दुनिया उसको बुझानी है, बस आग बुझानी है। आप नहीं सोच सकते इसका दायरा कितना वसी है। इन 3 तस्बीहों का, इन 3 तस्बीहों का दायरा कितना वसी है, आप सोचते चले जाए। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम। मेरी आंखों की ठंडक बना, मेरी आंखों की आग खत्म कर। जलती हुई आंखों को बुझाने नहीं आया, मुद्दत से कोई शख्स रुलाने नहीं आया, जलती हुई आंखों को बुझाने नहीं आया। कहता था कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, अब रूठ गए हैं तो मनाने नहीं आया। इस आग का इलाज है। अल्लाह अकबर, इस आग का इलाज है। मेरे आज सरकार का फरमान है कि जब आग लगी हो अल्लाह अकबर करो। वो आग कहां लगी हो? वो मेरे दिल में, वो मेरे जिगर में, वो खताओं गुनाहों की शक्ल में, वो तेरी नाफरमानी, वो कहीं आग लगी है। वो बीमारी है, वो हेपेटाइटिस है, वो जिगर है, वो घुटने हैं, वो दिल है। क्यों सरकार का फरमान है जब ऊंचाई पे चढ़ो अल्लाह अकबर कहो। वहां एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है। तो बहुत बड़ा राज है। इस राज को समझें, अपने लिए पढ़ें, अपनी नस्लों के लिए पढ़ें, वक्त के बादशाह के लिए पढ़ें, उसके साथ रहमदिली करें। क्यों सरकार ने फरमाया, सुनो मैं इसको हदीस से साबित करता हूं, फरमाया जालिम को भी रोको और मजलूम, जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। सरकार का फरमान का मफहूम है। बादशाहों के लिए दुआ करें। बदतरीन मशगला बादशाहों को बुरा भला कहना है। छोड़ दें तबसरे, ये सियासी तबसरे छोड़ दें, मेरी मिन्नत है। इन सियासी तबसरों, इन खबरों और इन हालात हाजरा ने जिंदगी में ब्लड प्रेशर और नफरतें और बीमारियां और दुख और तकलीफें दी हैं। भाई भाई को जुदा कर दिया, तेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बहन को, मां को जुदा कर दिया। दुआ मांगे। हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमारे लिए सबसे बेहतरीन, मैं समरकंद बुखारा जब भी गया हूं, या भी 5वीं दफा काफिला लेके जा रहा हूं, काफिला नहीं लेके जाता, आज तक हज उम्रे का काफिला लेकर नहीं गया, क्योंकि पहला सवाल यह होता है कि पीर साहब का कितना हिस्सा है उसमें।
उनके पास दुआ है। जब भी समरकंद, बुखारा सब कुछ खत्म हो गया था, फिर दुआ रह गई थी। इनको चश्मों की रोशनी में पढ़ के देखें तो सही। आज मेरा जी चाहता है हम अल्लाह अकबर पढ़ें। आज का जिक्र हमारा क्या हो, रेशमी रुमाल को हम अपने पास रखेंगे और उम्मत सबियान अहद सुलेमानी उसको रख के सामने अल्लाह अकबर पढ़ेंगे। यकीन जानिए, यकीन जानिए, आज जज्बों की हम मशक करेंगे। क्या करेंगे? जज्बों की। हाँ हाँ, कह रहे उस्ताद जी अपने सामने बैठ के सबक याद कराएं। आप मेरा सबक याद कराएं, मैं आपका कराऊं। सबक बयान हुआ है ना, आज फिर सबक याद कराने की मशक करेंगे कि अल्लाह अकबर पढ़ना कैसे है, उस पे डूबना कैसे है, उस पे उस रब का तसव्वुर कैसे करना है जिस पे इब्राहिम तड़प गए थे। आज वो अल्लाह अकबर सारी उम्र पढ़ा, नमाज के हर हिस्से में पढ़ा। क्यों? कभी नहीं सोचा? नमाज की हर रकत में कहीं सुबहान रब्बियल अज़ीम, कहीं सुबहान रब्बियल आला, कहीं सबअल्लाहु लिमन हमिदा, कहीं अत्तहियात, कहीं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, कहीं आखिर हर रकत के उठने में अल्लाहु अकबर क्यों है? कभी यह तो सोचें, इसके पीछे क्या कायनात है, इसके पीछे क्या राज है? कभी यह तो सोचें। हर नमाज के हर रुकन में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। एक जिंदगी है, एक निजाम है, और हर नमाज के हर रुकन में याद दहानी अल्लाहु अकबर की है। आसान तस्बीह, पर ऐसे कि जो जिंदगी की मुश्किलें आसान कर दें, नाकामियां खत्म कर दें, उलझने खत्म कर दें, हालात को मुआफिक बना दें। मेरे मुखालिफ हवाएं हैं और दुश्मन हंस रहे हैं। वह शमातल आदा, मेरे सरकार ने फरमाया, दुश्मन तालियां बजा रहे, हंस रहे। अल्लाह पाक का निजाम ऐसा चले, वो शहंशाह वो ऐसी तरतीब बनाए कि अल्लाह पाक दुश्मनों की हंसी में दुश्मनों पे मुझे गालिब कर दे, जैसे खुद वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही है। जिंदगी का सफर है, अल्लाह अकबर से तय करें। अपने सफर की इब्तिदा की दुआ पढ़ें, 3 दफा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर आता है। क्यों अल्लाह अकबर? पल पल, कदम कदम, हर सांस अल्लाह अकबर। आप तकबीरात अल्लाह अकबर के बगैर कहें बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, आपका जानवर हलाल नहीं होता। वहां अगर अल्लाह अकबर ना कहें, आपका तो जानवर हलाल नहीं होता। वो छुरी फिरेगी पर हलाल छुरी नहीं फिरेगी। इस अल्लाह अकबर के राज। कहने लगे, मेरा एक जिन था, वो दोस्त था। कहा, मैंने पूछा क्या वजीफा है? कहा, 1.25 लाख दफा रोजाना अल्लाह अकबर पढ़ता हूं। तो कहा, क्या फायदा है? कहा, बस ज्यादा फायदा तो नहीं है। जमीन को देखता हूं तो नीचे सारे खजाने मेरे सामने होते हैं। दाएं देखता हूं, बाएं देखता हूं, आगे पीछता हूं, ऊपर नीचे सारे खजाने। कहा, कौन से खजाने? कहा, कुरान में नहीं है वलिल्लाहि खजाइनुस समावाति वल अर्ज, रब ने सारे खजाने खोल के रख दिए। कहा, फिर खजानों से नफा पाया? कहा, हाँ, जरूरत थी। मैंने अल्लाह अकबर पढ़ा, खजाना था, उसमें से मुट्ठी भर ली, अभी तक चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही। ऐसे कीमती हीरे थे। मुझे एक साहब कहने लगे कि मुझे एक साहब ने एक पत्थर दिया, दे दिया। कहा, मेरी शादी हुई तो किसी ने कहा पत्थर कीमती है, शादी, मैं गरीब आदमी, मैं लेकर गया तो उन्होंने कहा 24 लाख देंगे। 20-25 साल पहले। कहा, एक मुट्ठी भरी मैंने, और एक मुट्ठी भरी बस वही चल रही है और खा रहे हैं। तो कहने लगे, मैंने पूछा मुट्ठी कितना अरसा चलेगी? करे 7-14 नस्लों तक चल जाएगी।
बस ऐसे ही बेतनाई से, ऐसे क्या 7-14 नस्लों तक चल जाएगी। उसकी ताकत के पीछे क्या है? अल्लाह अकबर। उसको अपनी अजमत बड़ी पसंद है ना, उसको अपनी अजमत बड़ी पसंद है, उसको अपनी खुशामद बड़ी पसंद है, उसको अपनी तारीफ बड़ी पसंद है, उसको अपने सामने अजमत। इसलिए जब बंदा अल्लाह अकबर कहते हैं ना, तो कहते हैं अल्लाह सारी बड़ाई तेरे लिए, सारी छोटाई तेरे लिए, तो सबसे बड़ा, मैं सबसे छोटा। अच्छा कहते हैं सबसे छोटा है, हाँ बाकी पक्की बात है। हाँ कह रहे मेरा बड़े से क्या मांगता है? उन्हें कहा अल्लाह ये दे दे तेरे, ये दे दे तेरे, ये दे दे तेरे, ये दे, बस आ गए या अल्लाह, बस फिर जब जरूरत होगी फिर आ जाऊं, क्योंकि मैंने कह दिया मौला तू ही तू है, सबसे बड़ा, सबसे अजीम। अल्लाह कहता है कि मुझे यही चाहिए। लोग मेरे सामने बड़े बन के आते हैं, मैं उनको खत्म कर देता हूं। तू छोटा बन के आया है, तू हकीर बन के आया है, और मुझे तूने अजीम बनाया है। वह वल अलीयुल अजीम, बस फिर मैं अजीम ही अजीम हूं। मैं और कौन है? मैं ही तो हूं। आग को बुझा देती है मुझसे बयान को, और रेशमी रुमाल के अंदर नूर भर देती है ये। ये रेशमी रुमाल आपको सवा रब दरूद के चिल्ले में मिलेगा। सच पूछें, जो सुबह शाम 7 बार सूरत फातिहा इस रुमाल के लिए पढ़ेगा, इसमें तावीज़ात हैं 11, जो पढ़ेगा, जब रेशमी रुमाल उसके हाथ में ऐसे आएगा, आप नहीं सोच सकते कि फिर क्या मिलेगा, फिर क्या पाएगा, फिर क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा, क्या पाएगा। सुबह शाम 7 बार सूरत फातिहा न छोड़िएगा। अवल आखिर दरूद पाक और बिस्मिल्लाह के साथ इस रेशमी तावीज़, रेशमी रुमाल जो आपको इंशाअल्लाह सवा अरब दरूद पाक में मिलने वाला है, कभी ना छोड़िएगा। और फिर अगर कहते हैं कि कोई जिन्नी, कोई ऐसी आफत मेरी जिंदगी में है, तो फिर रेशमी रुमाल को रख झोली में रख के उसके ऊपर रख तस्बीह, और तस्बीह करके फिर गिड़गिड़ा के कहे अल्लाह अकबर। फिर देख फैसले होते नहीं होते। हाँ फैसले होते ही नहीं होते। हम तो फैसले नहीं करवाते, हम फैसले नहीं करवाते। अच्छा अल्लाह कहते हैं मेरी तारीफ करो, मेरी तारीफ करोगे मैं खुश होऊंगा, मैं खुश होऊंगा इनाम दूंगा, मैं खुश होऊंगा इनाम दूंगा। क्यों? मैं मोहसिनों को नहीं भूलता, और जो किसी का अजर जाय नहीं करता। मैंने कहा ना, मेरा एक मोहसिन था और मुझे डंके की चोट पे गाली दे के कहते इतने पैसे दे, ठीक है हो गए, ये हो गया, ये हो गया। उसका हर मतालबा मैंने कबूल किया, और उसके सामने नजरें झुकाई, और उसके कदमों को, और उसके सामने। क्यों? ये वो है जिसने मुझे बचपन में उंगली, मां बाप के बाद, मुर्शिद से पहले, मां बाप के बाद मुर्शिद से भी पहले, मेरा गुमान है अगर मेरी याददाश्त साथ सही दे रही है, इसने मेरी उंगली पकड़ी थी। एक और थे और ये थे। जब अल्लाह मेरा कहता है कि मेरा बंदा 300 दफा मेरी तारीफ कर चुका है, अल्लाह तू सबसे बड़ा, मैं सबसे छोटा, मैं हकीर, तू रब्बे जलील, तू, मैं अब्दे जलील। तू जलील है मौला, मैं जलील हूं, मैं छोटा हूं, तू बड़ा है, तू अजीम है, मैं हकीर हूं। ये अल्लाह अकबर की मफहूम बता रहा हूं। तो बताओ फिर उम्म सिबियान, ये जिन्नी जो गोश्त खाती है, हड्डियां चबाती है, जो घरों में नफरतें और आग लगाती है, जो मुआशरे में सारी कायनात का, तो फिर ये अल्लाह अकबर के सामने टिक के रहेगी? बोलो, उम्म सिबियान जिन्नी बड़ी या अल्लाह बड़ा? हाँ अल्लाह बड़ा है और सबसे बड़ा है। और ये रेशमी रुमाल हो, और रेशमी रुमाल की पर तस्बीह हो,
और रेशमी रुमाल पे तस्बीह हो। क्या लज्जत मिलती है इस रेशमी रुमाल को देखने से, इसके देखने से। तस्बीह हो और अल्लाह अकबर का विर्द हो, और अल्लाह अकबर का विर्द भी दिल की गहराइयों अंदर के दर्द, आंसू, हिचकियां, गिड़गिड़ाना, भिखारी बनना और उसका ध्यान कर करके पढ़ना अल्लाह अकबर का, अल्लाह अकबर का। हाँ, और आज आपने बोतल अपने पास रखी है पानी की, इस पे हम दम करेंगे। बहुत ताकतवर अमल है ये, ऐसा नहीं है पानी इस पे, ये वो पानी है, नीचे जो कूलर हैं जमजम के, उनके अंदर तावीज हैं उनके, और वो सारा निजाम ये वो पानी है। अल्लाह अकबर। क्या ख्याल है, जज्बे मुतवज्जे हो गए हैं, तबीयत बेकरार है, बेचैन है कि बस अब पढ़ें, इंतजार बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इंतजार की शिद्दत है, पहले बताएं फिर इंतजार की कैफियत क्या है, इंतजार का निजाम क्या है। अहद सुलेमानी की जुमेरातें चल रही हैं और उम्म सबियान का जहर खत्म करने का निजाम चल रहा है। आज इस निजाम के लिए हमने अल्लाह अकबर की ज़रबें लगानी और कहने के मौला मैं कमजोर जिन्नात ताकतवर, मैं कमजोर जादू ताकतवर, मैं कमजोर नजर बद ताकतवर, मैं कमजोर हासद हासिद शर ताकतवर, मैं कमजोर गुनाह ताकतवर, मैं कमजोर वसवसे ताकतवर, मैं कमजोर। मौला तू तो कमजोर नहीं। झोंपड़ी तोड़ दी थी बादशाह ने अपने महल के लिए। माई जब शाम को लकड़ियां चुन के आई तो अपनी झोंपड़ी पे बैठ के रो रही थी कि अल्लाह मैं नहीं थी तू तो था। हाय 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 हाय। बादशाह ने महल बनाया ना तो झोंपड़ी आई, उसने झोंपड़ी तोड़ दी। शाम को आई तो झोंपड़ी टूटी हुई थी और उस टूटी झोंपड़ी पे कहते कि अल्लाह मैं नहीं था तू तो था, तूने मेरी झोंपड़ी क्यों ना बचाई। उसके दर्द की कैफियतें ऐसी ही कि बिजलियां कड़की, बादशाह भागा, पांव पड़ गया, अल्लाह के वास्ते झोंपड़ी बना के देता हूं, ज्यादा अरदास फरियाद ना कर, मेरे ऊपर कायनात के अजाब बरस पड़ेगा। इस इस्तेजार, इस कैफियत के साथ आज हमने अल्लाह अकबर पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। बोले इस कैफियत के साथ, इस दर्द के साथ, इस जज्बे के साथ अल्लाह अकबर पढ़ना है। आज का जिक्र खास यही है, आज का हमारा दर्द यही है, आज का हमारा दरमान यही है, आज का हमारा मरहम यही है, आज की हमारी फरियादें यही है, आज के हमारे जख्मों का मरहम यही है, आज हमारे दिल और कलेजे की ठंडक यही है, हमारी जिंदगी का सामान यही है, हमारी आखिरत का सामान यही है, हमारी कब्र का सामान यही है, हमारी आखिरी वक्त के कलमे का सामान यही है, हमारी रोजी रोटी इसी में से है, हमारा रिस्क सेहत इसी में से है, हमारी जिंदगी का चाल चलन इसी में से है, हमारा नूर राहत इसी में से है, हमारी जिंदगी इसी में, हमारी मौत उसी में। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। आज पता चला कि अल्लाह अकबर पढ़ा कैसे जाता है, मांगा कैसे जाता है, दर्द कैसे होता है। दरूद पाक पढ़ते हैं, इससे पहले एक तो ऐलानात पे तवज्जो फरमाएं। तस्बीह खाने का निजाम और मेरी नस्लों और इस सारे निजाम की नियत करके हामीम ला युनसरून 313 दफा आप पढ़ रहे हैं, या हाफिज़ो या सलाम पढ़ रहे हैं, लक़द जाकुम सूरत तौबा की आयात पढ़ रहे हैं, और हर नमाज के बाद एक दफा सूरत अल-हाकुमुत तकासुर
یہ سارا نظام پڑھ رہے ہیں. اور سورت یوسف کی آیت نمبر 80، تسبیح خانے اور حجویری محل کو وسعت دائیں بائیں دینے کے لیے 11 بار صبح شام. ازبکستان، سمرقند، بخارا، تاشکند کا سفر ہے، فقیر کے ساتھ چلیں. سفر پہ حیرت انگیز روحانی پیکج، حیرت انگیز قبولیت کے لمحے، طاقتور ترین مشکلات کے حل کے وظائف جو وہاں سے ملے تھے اور ہمارے پاس آئے تھے، وہاں سے ملے تھے، وہاں ہمارے پاس آئے تھے، وہاں چلے. میرے بڑے 1762 میں بخارا سے آئے تھے، اپنے بڑوں کے پاس، نانا دادا بابا ان کے پاس، تو وہاں سے ہمارے وظائف جتنی بھی سلاسل ہیں وہیں سے آئے تھے. تو انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ یہ موقع ضائع نہ کیجیے گا. اگر آپ کے مسائل اور ایمرجنسی ہیں، مشکلات ہیں اور دل کی مرادیں پوری کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی آمدنی میں ہر مہینے طے کریں کہ میں نے ابکری رسالے بانٹنے ہیں. جو کسی کو خیر دیتا ہے اس جھولی میں پہلے خیر آتی ہے. فیصلہ کریں کہ میں نے ابکری رسالے ہر مہینے تقسیم کرنے ہیں. اسم اعظم کا اگلا دم 12 ربیع الاول صبح ہوگا، اس کا ڈبہ لے لیا کریں، اس میں بہت زیادہ تعویذ اور چیزیں ہوتی ہیں. اور پانی میں بہانے والے تعویذ ڈالیں، بہت طاقتور عمل ہے. سیلاب کی نیت، اس کو روکنے کی نیت، پانی میں بہانے والے تعویذ بہت ڈالیں. میری درخواست ہے پوری دنیا میں جہاں ہمارے مخلصین ہیں وہ ہمارے اس خطے کے سیلاب کی نیت کر کے. سورت قریش 1 صفر سے شروع ہے، سورت قریش، اور 40 70 یا 1.25 لاکھ 12 ربیع الاول تک. بہت طاقتور عمل ہے. 11 اور 12 ربیع الاول یہاں روحانی طاقتیں، روحانی وظائف، روحانی پیکج. تو کوشش کریں 11 اور 12 ربیع الاول یہاں گزاریں تسبیح خانے میں. آئندہ کراچی میں ملاقاتیں 25 26 27 ستمبر، اور روحانی آپریشن بھی کراچی میں ہوگا. اور اب ابکری کارٹون بہت زیادہ دیکھیں، بہت زیادہ پھیلائیں. ابکری کارٹون بہت زیادہ دیکھیں اور بہت زیادہ پھیلائیں. 19 نومبر کو سوارب درود کا چلہ ہوگا. ابھی سے اس کی تیاری، ابھی سے اس کی ترتیب. اور ایک پوسٹ آنے والی ہے کہ اس میں ہم اکتوبر کے آخر میں، آج میں نے لکھوایا ہے کہ وہ ہم خدمت کے لیے وہاں سارے جمع ہوں گے. ابھی سے اس کا فکر کریں. بہت بڑا مجمع آتا ہے، کسی کے قدم میری خدمت میں پڑ جائیں، بس رب راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ چیزیں بہت توجہ. تعویذات جن کو لکھنے کی خدمت دی ہے وہ تعویذات لکھتے رہیں، اور جن کو کوئی وظائف کی خدمت دی ہے وہ وظائف جذبوں سے کرتے رہیں. اور جو دنیا میں جہاں فتنوں کے جال کو توڑنے کا پورا فکر کر رہے، آج کے بعد وہ اپنی فکر میں جذبے شامل کر دیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، آج کے بعد وہ اپنی فکر میں جذبے شامل کر دیں. میں پھر عرض کروں گا، جو فتنوں کے جال کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا میں آج کے بعد اپنے جذبوں کو، اپنی فکروں میں جذبوں کو شامل کر دیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. بوڑھے ہیں یا جوان، تسبیح خانے میں خدمت اور عبادت کے لیے زندگیاں وقف کریں. چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یہاں خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں انشاءاللہ تعالی. اور پارکنگ کا خیال کیا کریں. مسلم غیر مسلم سب کے حقوق ہیں. بہت بہت زیادہ احتیاط کریں. آنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں. یہ بچے ہماری نسلیں ہیں، ان کو کھلونے، ٹافیاں، بسکٹ وغیرہ دیا کریں، اور ان کی تھوڑی سی ناگواری کو برداشت کیا کریں. پانی سامنے آپ کے ہے، اور پانی کی بوتل سامنے ہے. اور اب ہم درود پاک پڑھیں گے. اور اس پانی کی بوتل کو کیا کرنا ہے؟ آئندہ جمعرات اس پانی کی بوتل پہ الحضرمی، جو سمندر میں جن کا پیالہ گیا تھا اور واپس آیا، تو آئندہ جمعرات بھی لائیے گا اس پہ انشاءاللہ تعالی. اب پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد
بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم۔ اب اللہ اکبر کا ذکر ہوگا، پہلے توجہ سے سنیں، اسی میں دعا بھی ہوگی، اسی میں آمین بھی ہوگی، اسی میں گڑ گڑانا بھی ہوگا، اس میں اپنی حاجتوں چاہتوں کو اللہ سے منوانا بھی ہوگا، اور اسی سے رزق، وسعت، برکت، عزت، عافیت، عطا، شفقت، راحت، رحمت، مہربانی، کرم، اسی میں سب کچھ ہوگا۔ بس جذبوں کو آج آواز دیں، ڈوبے ہوئے جذبوں کو آواز دیں، درد کو آواز دیں، دو چار آنسو گرا دیں، کچھ سسکیوں کی لڑیاں بہا دیں، اور اس کی رحمت، اس کے کرم کو پوری امت کے لیے مانگے، سارے عالم کے لیے مانگے، اور مسلم غیر مسلم سب کے لیے ڈوب کر مانگے، اور توجہ سے مانگے اور دھیان سے مانگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آمین، آمین۔ اب سخت تصور کر کے ام سبیان جننی کا اور جنات کا اور جادو کا اور نظر بد کا اور مصیبتوں کا سخت تصور کر کے لا علاج بیماریوں کا پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے،
نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ غیب سے برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، عنایت عطا فرما، اپنا کرم دے دے، اپنا فضل دے دے، بخشش کا سامان دے دے، غیبی نظام عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اتنا بڑا مجمع رو رہا، سسک رہا، تیرے نام کی عظمتیں بلند کر رہا، تیرے نام کے قصیدے بیان کر رہا، تیرے نام کے ترانے کہہ رہا۔ اللہ اکبر، تجھے بہت پسند ہے اللہ، تجھے بہت پسند ہے اللہ، تجھے بہت پسند ہے۔ اپنی پسندیدگی کا واسطہ اپنی پسند کا واسطہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہدایت دے دے، ایمان اخلاص دے دے، برکت عافیت دے دے، تنہائیوں سے بچا دے، بچا دے میرا اللہ، رحم فرما دے، کرم فرما دے، عطا دے دے، مشکلیں حل فرما دے، ناکامیاں دور فرما دے، اٹکے ہوئے کام پورے کر دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، اپنی خاص رحمت دے، اپنا خاص کرم دے، اپنی عطا اور عنایت دے، دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، رزق بھی دے، صحت بھی دے، عافیت بھی دے، دنیا آخرت کی خیری بھی دے، خاتمہ ایمان پہ دے دے، پوری امت کی بخشش کر دے، سارے عالم کی بخشش کر دے، وطن کی خیر، وطن کے محافظوں کی خیر، چھاونیوں کے محافظوں کی خیر، سرحدوں کے محافظوں کی خیر، بادشاہوں، وزیروں، مشیروں کی خیر، سب کی خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کا بھلا دے دے، بن مانگے دے دے، اللہ اکبر کی تاثیر دے دے، اللہ اکبر کا وجدان دے دے، اللہ اکبر کے جذبے دے دے، اللہ اکبر کا دھیان دے دے، اور موت تک یہی دے دے، موت کے بعد نسلوں کو دے دے، محرومی سے بچا، ذلت سے بچا، علت سے بچا، قلت سے بچا، عطا سے عطا سے عطا سے عطا سے کبھی محروم نہ فرما، کبھی محروم نہ فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم
وعلى آله وصحبه وأزواجه وبناته وأهل بيته وإطرته وأهل بيته وإطرته وأهل بيته وإطرته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.